اس کہانی کا عنوان ہے نجات۔ وہ ماہوٹ کی اندھیری رات تھی۔ تیز ہوائیں وقفے وقفے سے شور مچاتی اور چپ ہو جاتی۔ دالان کے پردوں کے شگاف سے ہو کر بھیگی ہوئی ہوا کے جھونکے اندر آ کر موٹے موٹے لحافوں میں چھید کیے دے رہے تھے۔ لوہا بجنے کی آواز ڈیوڑھی اور آنگن کو پار کر کے مدھم ہوتی ہوئی کانوں سے پھر ٹکرائی۔ اس سے پہلے ہم لوگ اس آواز کو وہم سمجھے تھے۔ مغربی دالان سے چچا نے لحاف سے منہ نکال کر قدرے بلند آواز میں کہا، دروازے پہ کوئی ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ اٹھے اور سرہانے سے ٹارچ اور پلنگ کے نیچے سے ہاتھ بھر کا ڈنڈا اٹھا کر آنگن میں نکل آئے۔ ہم پردوں کے پیچھے دالان میں چپی مارے لحاف لپیٹے خاموش لیٹے تھے۔ ابا نے بدقت لحاف کو خود سے الگ کیا، سرہانے کی طرف زمین پر رکھی لالٹین کی لو اونچی کی اور پلنگ کی پٹی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ پھر کچھ سوچ کر تیزی سے اٹھے اور آنگن کو عبور کرتے ہوئے صدر دروازے پر اتنی تیزی سے پہنچے کہ چچا بڑے دروازے کی کنڈی بھی نہیں کھول پائے تھے۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور بڑے بھائی کو پشت پر دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ کنڈی گرا کر صدر دروازے کے دونوں پٹ کھینچ کر کھولے۔ تیز ہوا نے دونوں بھائیوں کے بدن کا ہر وہ حصہ برف کر دیا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ سامنے شبراتی کھٹ بنا سکڑا سمٹا شرمندہ سا کھڑا تھا۔ اتنی تیز سردی کے باوجود وہ صرف ایک پرانی بنڈی پہنے تھا جس کا رنگ پہچاننا اس اندھیرے میں اور بھی مشکل تھا۔ گھر میں کو بچہ ہوا ہے، کان میں دعا پڑھوانا ہے۔ اس نے سلام کر کے نیچی نظریں کیے، مسکراتے ہوئے اطلاع دی، مبارک ہو۔ ابا نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چچا زیر لب بڑبڑائے۔ ابا بولے، ایسا کرو شبراتی کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان پڑھو اور بائیں کان میں اقامت۔ کلمے کی انگلی سے شہد چٹاؤ اور چھوٹی چمچی سے نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا پلاؤ۔ پانی وانی والی بات تو ٹھیک ہے، پر دعا آپ ہی کو پڑھنی ہے۔ کھٹبنا کنمنایا۔ میں بھی اتنی دیر میں سرد ہواؤں سے الجھتا دوڑتا آنگن عبور کر کے ڈیوڑھی میں آ کر دروازے کا پٹ پکڑ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ابا چچا سے بولے، تم شبراتی کے گھر ہو آؤ، اذان اور اقامت پڑھ دینا۔ تم شبراتی کے گھر ہو آؤ، اذان اور اقامت پڑھ دینا۔ پھر سرگوشیوں میں برہمی کے انداز میں بڑبڑائے، ہر سال ایک بچہ، اف، حد ہو گئی۔ مجھ پر نظر پڑی تو ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ چلو اندر جا کے لیٹو، میں بھی کھٹبنے کا بچہ دیکھوں گا۔ نہیں، بچے ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے۔ بھائی جان جانے دو، دور کھڑا رہے گا، چچا نے سفارش کی۔ جب ہم چچا بھتیجے شبراتی کے گھر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ شبراتی کھنکار کر اندر داخل ہوا۔ چھوٹے میاں آئے ہیں، پردہ کر لو، اس نے قدرے بلند آواز سے کہا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کچی مٹی کا ایک دالان نظر آیا اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے اندھیرے میں غور سے دیکھا، ایک بے چھت کا کمر کی اونچائی بھر کا کچا بیت الخلا بھی دروازے سے منحرف تھا۔ یہ لوگ قدمچوں پہ کھڑے ہو کر کمر بند باندھتے ہیں یا نیچے اتر کر؟ مجھے کچھ سوچ کر بڑے زور سے ہنسی آئی، مگر میں نے چالاکی سے اسے ضبط کیا۔ دالان میں مٹی کے تھملے کے پیچھے کھٹیا پر لیٹی شبراتی کی عورت نے ادھڑی ہوئی رضائی سے سر اس طرح چھپایا کہ سرہانے کی طرف اس کے سیدھے ہاتھ نے مڑ کر کلائی کی ہڈی کی مدد سے ایک فریم سا بنا لیا۔ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ کھٹبنے کی بیوی ایک عقل مند عورت ہے۔ اس طرح لیٹنے میں رضائی کے اندر سانس لینے میں بھی آسانی ہو رہی ہوگی اور پردے کا پردہ ہو گیا۔ کھٹیا کے پاس زمین پر ایک کالی موٹی خونخوار عورت المونیم کے تسلے میں خون میں ڈوبے چیتھڑے اور کچھ اس سے بھی زیادہ خوفناک چیزیں لیے بیٹھی تھی۔ چچا نے اسے دائی ماں کہہ کے سلام کیا۔ جواب دینے میں اس کے دانت چمکے تو میں سحر اٹھا، لیکن اس کی آواز اور لہجے میں بڑی نرمی اور ادب تھا۔ میرا دل چچا کے تئیں عقیدت سے سرشار ہو گیا۔ ماں کے ادھر ایک چھوٹے سے گدھے پر سیاہی مائل سرخ لوتھڑا آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ابھی اسے کپڑے نہیں پہنائے گئے تھے۔ مختلف رنگوں کے پرانے موٹے ادھڑے پھٹے کپڑوں سے اسے ڈھانپے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ چچا نے جلدی جلدی سیدھے کان میں اذان
اور الٹے کان میں اقامت کے کلمے پڑھے۔ شہد لاؤ، چچا نے شبراتی کو مخاطب کیا۔ شبراتی نے دیوار کے سہارے پیال پہ لیٹے بیٹھے اپنے حیران بچوں کے قریب جا کر سرگوشیوں میں کچھ پوچھا۔ وہ نہ کرنے لگے۔ وہ گھبرایا ہوا بیوی کی کھاٹ کی طرف مڑا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر بیوی سے کچھ بول نہیں سکا۔ چچا مجھے لے کر دروازے کے قریب کھسک آئے۔ وہ بیوی کی کونی ہلا ہلا کے کچھ پوچھ رہا تھا جو رضائی کے اندر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ پوچھتے پوچھتے کھسیا گیا۔ اس کی آواز غالباً تیز ہو جاتی اگر چچا اس کا نام لے کر اسے قریب نہ بلا لیتے۔ شکر سے بھی کام چل جائے گا، شکر ہے۔ وہ خوش ہو گیا، تیزی سے اندر گیا اور بڑے بیٹے سے کچھ پوچھا۔ وہ دیر تک لہجے کو تیز اور آواز کو نرم بنا کر کچھ پوچھتا رہا۔ اچانک اس کا بڑا بیٹا بلبلا کر رونے لگا۔ ادھر آؤ شبراتی، چچا نے تیز لہجے میں آواز دی۔ شبراتی کھسایا ہوا ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر میں تھوڑا سا چٹکی برابر گڑ ہوگا؟ لوگ ایک منٹ کو لائٹ کر دیے گا۔ آدھے گھنٹے تک سب خاموش بیٹھو، آواز نہیں آنی چاہیے یہاں پہ کوئی۔ جاؤ۔ پھر بھی مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے نا۔ گھر میں تھوڑا سا چٹکی برابر گڑ ہوگا؟ گڑ کا تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ مغرب کے بعد سارے بچوں کے ساتھ آج گڑ سے روٹی کھائی تھی، جو بچا تھا دائی اماں نے پانی میں گھول کر بچوں کی ماں کو پلوا دیا تھا۔ میں نے دیکھا چچا کے چہرے پر کچھ عجیب و غریب رنگ آ رہے ہیں۔ بدقت انہوں نے خود پر قابو پایا اور سمجھانے والے انداز میں دھیمے دھیمے شبراتی سے کہا، شہد، شکر یا گڑ فرائض و واجبات میں نہیں ہے۔ کانوں میں اذان دی جا چکی ہے، اب تم اسے گنگنا پانی پلا دینا۔ بچے کی ماں کو گرم گرم دودھ پلاؤ اور تب اس سے کہو کہ بچے کو دودھ پلائے، سمجھے؟ شبراتی دالان میں گھسا، دیر تک گھسا رہا۔ سرگوشیوں میں بیوی اور بچوں سے باتیں کرتا رہا، اور جب روحانسا ہو کر دالان سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جو ایسے گھروں میں عام طور پر دودھ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چچا دیر تک ماں کی صحت، اس کی غذا اور اس غذا سے بچے پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں نرمی سے سمجھاتے رہے۔ شبراتی سب کچھ سنتا رہا اور نیت باندھے کھڑا رہا۔ تب چچا کی نظر اس برتن پر پڑی جو بالکل خالی تھا۔ چچا نے اونھ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے گھر کی طرف لے چلے۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اماں سے تھوڑا سا شہد اور پتیلی بھر دودھ لے کر چچا کی نظر بچا کر شبراتی کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو آسمان کے نچلے حصے میں ایک میلی میلی صبح نمودار ہو رہی تھی۔ ایوب دن بھر جانگیا پہنے گلی میں گھومتا رہتا، ناک بہتی رہتی اور میل کی تہیں جمی رہتی۔ ایک دن میں نے ابا سے کہا کہ کھٹبنے کے بچے ایوب کو مدرسے میں بٹھا لیجئے۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ میں بھاگا گیا اور ایک بغدادی قاعدہ، تختی، ملتانی مٹی اور کلک کے قلم خرید لایا اور باقی کے پیسے ابا کو واپس کر دیے جو انہوں نے بغیر گنے جیب میں رکھ لیے۔ گھر سے بالٹی اور مگ لے کر چوک میں کھڑے ہو کر کنویں سے پانی کھینچ کے میں نے اسے خوب نہلایا۔ وہ گورے رنگ کا نکلا، اس کے بال بہت چیکٹ تھے، بڑی مشکل سے صاف ہوئے۔ انگلیوں سے اس کے بالوں میں کنگھی کی۔ اس کی صورت لڑکیوں جیسی نرم نرم تھی۔ ابا نے مونڈے پر بیٹھے بیٹھے تمام کاموں کو جائزہ لیا اور کہا، آج مکتب کا وقت تو ختم ہو گیا، تم اسے اس کی ماں کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ قاعدہ اور قلم ایک پاک ستھرے بستے میں رکھیں اور کل صبح اسے صاف صاف کرتا پاجامہ پہنا کر مکتب بھیج دیں، میں بسم اللہ پڑھا دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ سکے نکالے اور مجھے دے کر کہا، ان کے بتاشے لے آنا، اتنی صبح بتاشوں کی دکانیں نہیں کھلتی۔ میں اسے لے کر اس کے گھر گیا۔ اس کے گھر میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، البتہ شبراتی کی سانس بہت پھولنے لگی تھی۔ میں نے ایوب کی ماں سے پاک صاف کرتا پاجامہ اور بستہ تیار کرنے کو کہا۔ وہ مجھے دیکھ کر سر پر دوپٹہ برابر کرنے لگی تھی۔ میری بات سن کر ہاتھ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد منہ اندھیرے میں اس کے گھر پہنچا۔ ایوب تیار تھا۔ راتی رات اس کے باپ کا پاجامہ کاٹ کے اس کے سائز کا کر دیا گیا تھا۔
शबराती लुंगी पहने सांस से लड़ रहा था। बस्ता कहाँ है? मैंने माहिर जासूस की तरह चारों तरफ निगाहें फेंक कर सवाल किया। उसकी माँ कुछ नहीं बोली। पीठ मोड़कर टीन का बक्स खुला। उसमें साफ और मैले कुछ कपड़े, 2-3 पुरानी मजहबी किताबें और थोड़े से तांबे के बर्तन थे। वो उलट पुलट कर हर कपड़े को देखती और हर कपड़े की इफादियत उसे बस्ते से ज्यादा नजर आती। मैं पीछे से सिर्फ उसके हाथ देख पा रहा था। उसकी उंगलियों की हरकत से अंदाजा हो रहा था कि वो किस कपड़े को कितनी अहमियत दे रही है। कपड़े देखते देखते उसका हाथ संदूक के फर्श से टकराया। मैंने गर्दन उठाकर पीछे से अय्यूब की माँ के सर के ऊपर से नीचे की तरफ देखा। कपड़े खत्म हो चुके थे। संदूक के फर्श पर पीले पुराने उर्दू अखबार बिछे हुए थे। मैं अय्यूब की माँ और शुभराती को सुनाने के लिए तालीम, उसकी अहमियत, मकतब और उसके लवाजिमात, किताबों, कलम और बस्ते के बारे में देर तक बातें करता रहा, यहाँ तक कि वो तमाम अल्फाज ख़त्म हो गए जो मैंने मकतब के मुंशी जी से सुने थे। शबराती ये सुनकर आलिमाना अंदाज में सर हिलाता रहा और ज़मीन को देखता रहा। इतनी देर तक देखता रहा कि मुझे शक होने लगा कि वहाँ कुछ सिक्के न पड़े हों। मैंने आगे बढ़कर गौर से देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं अय्यूब की माँ की तरफ बढ़ा। उसने मुझसे नज़रें नहीं मिलाईं। संदूक एक तरफ करके चुपचाप बैठ गई। मेरे मुंह से बेसाख्ता ऊह निकला। मैं अय्यूब का हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए घर की तरफ चला। उसे दरवाजे पर खड़ा किया। अंदर जाकर अम्मा की नज़र बचाकर कुरान शरीफ का जुज़दान निकाला और अय्यूब का हाथ पकड़कर मकतब की तरफ चला, जहाँ अब्बा बैठे हम दोनों का इंतज़ार कर रहे थे, जिनके करीब रात के लाए बताशे एक पुड़िया में बंद रखे थे। मकतब के बाहर एक काहिल वजूद बीमार दिन घुटनों के बल धीमे धीमे रेंगने लगा था। शबराती और उसकी बीवी का इंतकाल 3 रातों के वक्फे से हुआ। खटबुना पहले रुखसत हुआ। उसे दमे का मरज था। उसकी बीवी को दिक्क थी। अय्यूब अपने बड़े भाई बहनों के साथ मैयत की चारपाई के पास खामोश खड़ा था। कफन का इंतज़ाम हो चुका था। मैं अभी अभी नौकरी से छुट्टी पर आया था। सामान भी ठीक से नहीं रखा था कि ये इत्तला मिली। अभी मैयत नहीं उठी थी। मैं जनाजे के मुख्तसर से जुलूस में आकर शामिल हो गया। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम का इसरार था कि अव्वल मंजिल में देर न करो, एक नई जानमाज का इंतज़ाम करो और मैयत को लेकर कब्रिस्तान चलो। अय्यूब इमाम साहब को लेकर एक कोने में गया। जाने क्या हुआ कि इमाम साहब के माथे पर शिकनें फैल गईं। मैंने देखा अय्यूब सबकी नज़रें बचाकर दालान में लटकी शुभराती की बंडी की जेबें टटोल रहा है। उसने जेबें उलट दी। चांद तारा बीड़ी का बंडल और एक माचिस बरामद हुई और कुछ नहीं था। खाली जेबें बूढ़ी गाय के सूखे थनों की तरह लटकी हुई थी। इमाम साहब अय्यूब को अलग बुलाकर ले गए। मैंने गौर से सुना। वो उसे जनाजे की नमाज की अहमियत, तदफीन में उजलत और कब्र के अजाब से हिफाजत वगैरह के बारे में बहुत संजीदगी और दर्दमंदी के साथ कुछ समझा रहे थे। वो आंखें नीचे किए उनकी बातें धीमे ध्यान से सुनता रहा। एक लफ्ज़ नहीं बोला। यूं भी उसे बोलते मैंने कभी नहीं सुना था। उसकी आवाज़ भारी है या मुतवाजिन या लड़कियों की तरह महीन, मैं यही सोचता रहा। इमाम साहब का चेहरा और लहजा आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम की तरह सुर्ख और तेज़ हो रहा था। अय्यूब के भाई बहन इन तमाम बातों को एक गूना एहतराम और खौफ के साथ सुनते रहे। जब इमाम साहब को ख्याल आया कि दीनी किताबों के वो तमाम हिस्से बयान किए जा चुके जो इस मौजू पर उन्हें याद रह गए थे, तो वो एक अजीब सी बेदारी के आलम में अय्यूब के स्याह पड़ते चेहरे की तरफ देखने लगे कि मगरिब का वक्त हो चुका था और अय्यूब की माँ आंगन में कफन ओढ़े लेटी थी। अय्यूब खड़ा मायूसी के आलम में हाथ मल रहा था। तब मैंने तेज़ नज़रों से इमाम साहब की तरफ देखा। वो कुछ सहम से गए कि उनका रात का खाना और ईद के कपड़े हमारे ही घर से जाते थे। वो मैयत की चारपाई की तरफ लपके। हजरात, कलमा पढ़ते हुए मयाना रवि से कब्रिस्तान की तरफ चलिए। अव्वल मंजिल में देर नहीं करनी चाहिए, यही हुक्म आया है। वो सिरहाने लगे। मैं पायती लगा। रास्ते भर ऊह ऊह की आवाज़ कानों में आती रही। बहुत चाहा लेकिन अंदाज़ा नहीं हो सका कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मेरा जहन नई पुरानी यादों को खंगालता रहा। दूध का खाली बर्तन, खाली संदूक में बिछे पीले पुराने अखबार और बंडी की खाली लटकी हुई जेबें।
मैंने चचा को, ख़ुद को और इमाम साहब को मुफीद, आलिमाना और मुशफ़िक़ाना बातें करते सुना। दूर और करीब के माजी की आवाज़ों की तकरार कलमे और दुरूद को मदगम करता, आपस में उलझाता, निकालता, सुलझाता, सुनता और महफ करता हुआ मैं आगे ही आगे बढ़ता रहा। गर्मियों की शामें शफ़ाफ़ होती हैं, लेकिन उस दिन के सोग ने उन्हें धुंधला कर दिया था कि हमारे कांधों पर एक मैयत थी और उस मैयत के बच्चे हमारे दाएं बाएं कलमा दुरूद पढ़ते धीमे धीमे चल रहे थे। गेहूं के ताज़ा कटे खेतों में डंठलों से पैरों को बचाते जब हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो मैंने अयूब के कंधे पर शफकत से हाथ रखा। उसने मेरी तरफ हैरान सहमी सहमी निगाहों से देखा। मुझे ऊह ऊह की आवाज़ें फिर सुनाई दी। इस बार मैं जान गया ये आवाज़ें इमाम साहब के होंठों से निकल रही थीं, जो बेजारी और मायूसी के साथ मैयत उठाए अपने कदमों को खींचते कब्रिस्तान में दाखिल हो रहे थे। इशा के बाद जब रात शुरू हो चुकी थी तब मैं घर से निकला और शबराती के घर वालों से नज़रें बचाकर इमाम साहब को एक नई जानमाज दे आया। तार का मजमून मुख्तसर था। अयूब अस्पताल में दम तोड़ रहा है, आपकी ज़रूरत है, फ़ौरन आ जाइए। नीचे उसके बड़े भाई का नाम लिखा था। मैं उसी वक्त चल पड़ा। घर पर अब्बा ने बताया कि वो ट्रक ड्राइवर बन गया था। बरसात का मौसम, तंग सड़कें, मूसलाधार बारिश, सामने से आते ट्रक की तेज़ हेडलाइट और ड्राइवर की शराबनोशी। नतीजा ये हुआ कि अयूब का ट्रक बुरी तरह हादसे का शिकार हुआ। हादसे की जगह से वतन के अस्पताल तक सेरों खून बह गया। दरमियान में कोई तिब्बी सहूलत भी मैसर नहीं आई। मैंने जल्दी जल्दी जेब में बहुत से रुपए रखे और अस्पताल पहुंचा। आधी रात का वक्त था। अस्पताल आबादी से हटकर एक बाग के किनारे बना हुआ था। अस्पताल में अयूब के भाइयों और सरकारी डॉक्टर के अलावा मेरा बचपन का साथी डॉक्टर निहालुद्दीन भी था, जिस पर मुझे ज़्यादा एतकाद था। उसे देखकर कदरे तमानियत का एहसास हुआ, लेकिन उसका चेहरा बुझा बुझा था। मुझे बेचैन देखकर वो इधर उधर की बातें करने लगा। निवाड़ के पलंग का रिवाज शुरू हुआ तो इन लोगों ने निवाड़ का काम शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे शहरों की देखा देखी सस्ते डबल बेड का फैशन शुरू हुआ। तब ये लोग बिल्कुल बेरोज़गार हो गए। अयूब ने मकतब में बमुश्किल 4 दर्जे पास किए। जब ये 16 बरस का हो गया तो उसने मुझसे उम्र का झूठा सर्टिफिकेट बनवा कर ट्रक का लाइसेंस निकाला। 3-4 बरस तक इसी काम में लगा रहा। ट्रक वालों की ज़िंदगी का तुम्हें मालूम है, वक्त पे खाना न वक्त पे सोना, जहनी अजियतें और दिन रात का तशन्नुज एक तरफ। नतीजा ये हुआ कि कमज़ोर हो गया। तेज़ बारिश में सामने वाले शराबी ड्राइवर ने डिपर नहीं दिया। इसने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कमज़ोर हाथों से भारी ट्रक का स्टीयरिंग कितना घूम पाता। सड़क के किनारे शीशम के एक दरख्त से ट्रक बुरी तरह टकराया। सीने की कोई पसली ऐसी नहीं जो फ्रैक्चर न हुई हो। अंदर ही अंदर बहुत खून बहा है, जो कभी कभी कै के साथ बाहर आ जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि इसका दिल बहुत बीमार है। डॉक्टर निहाल बताते बताते थक गया। बीमार है क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाया। मतलब ये कि दिल का निचला हिस्सा खून पंप करने की चौथाई सलाहियत पर काम कर रहा है। मगर ये अमराज तो अमीर लोगों को होती हैं। मैंने हैरत से पूछा। अगर बचपन और लड़कपन में ढंग की ग़िज़ा न मिले तो दिल की मछलियाँ और वो पट्टे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं, जो साफ़ खून को बदन में फैलाते हैं। नतीजा इसका ये होता है कि दवाएं बदन के हर हिस्से में उतनी सूरत से नहीं पहुंच पाती जैसे डॉक्टर चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस मरज़ में फेफड़ों का मुतासिर होना लाबुदी होता है। दिल और फेफड़े अगर एक साथ कमज़ोर हो जाएं तो फिर मामला। ये कहकर वो रुक गया और मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। बेबसी और एक अजीब तरह की बरहमी के एहसास से मेरे दिमाग की सारी रगें तन गईं और मुझे बहुत वाज़ेह महसूस हुआ कि मेरी आँखों के दीदे फूल कर हलकों के करीब आ गए हैं और पूरे बदन में एक खिंचाव की कैफियत पैदा हो गई है। इस हाल में देखकर निहाल ने एक डॉक्टर की हैसियत से मुझे ठंडा पानी पिलाया, जो मैं 2 घूंट से ज़्यादा नहीं पी सका। मैं उसे देखना चाहता हूँ।
चलो। निहाल मेरा हाथ पकड़कर उस कस्बाती अस्पताल के वाहिद वार्ड में दाखिल हुआ जहाँ एक लालटेन जल रही थी जिसकी लौ हवा के झोंकों से बार बार भड़क जाती थी। तब मेरी आंखें नीम रोशन वार्ड में कुछ मानूस हुईं तो मैंने देखा वो लोहे के पलंग पर चित लेटा है। उसका पूरा बदन पट्टियों से जकड़ा हुआ था जिस पर जगह जगह खून छलक आया था। एक टांग छत के हुक के सहारे लंबी सी रस्सी से बंधी हुई थी। उसका चेहरा साफ था, सिर्फ माथे पर 2 फाये रखे थे। वो दुबला और सांवला हो गया था। वो रुखसारों की हड्डियां उभर आई थीं। वो क्योंकि पहले से अंधेरे में था इसलिए मुझे जल्द पहचान गया। मैं उसके करीब बढ़ा। उसने मुझे बगौर देखा और धीमे से तकलीफ के साथ मुस्कुराया। तुम मुस्कुराओ मत अय्यूब। उसकी तकलीफ के ख्याल से बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। उसने हैरत से मुझे देखा और अपने खिंचे हुए होंठ फौरन भींच लिए। अस्पताल के बराबर किसी बाग में कोयल बोली और बोलती चली गई। वो कुछ कहना चाह रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने आज तक इसकी आवाज़ नहीं सुनी है। मैंने अपना चेहरा उसके करीब कर दिया। लालटेन की जर्द रोशनी में हर चीज़ की परछाई बड़ी और मुहीब लग रही थी। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। वो फिर कुछ बोलना चाहता था मगर शायद सांस की तकलीफ की वजह से बोल नहीं पा रहा था। न बोल पाने की निदामत उसके चेहरे पर एक तकलीफ दे मुस्कुराहट के तौर पर जम गई। मैंने जख्म बचाकर उसके माथे पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरा। उंगलियों के लम्स में छुपी शफकत के एहसास से उसकी आंखें बंद होने लगीं। पर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सहमी हुई खाली आंखें खोलीं। उसकी खाली खाली आंखें देखकर मैंने सोचा कि मैं पढ़ लिख कर अब बड़ा आदमी बन चुका हूँ। मैंने दुनिया देखी है। मैं माजी की मुख्तलिफ अशिया और वाक़यात को हाल की मुख्तलिफ अशिया और मामलात से जोड़कर बामानी कुल्लिये बना सकता हूँ। मैंने अदब, तारीख़, सियासत, समाजियात और तहज़ीब पर बेशुमार किताबें पढ़ रखी हैं। अय्यूब से मुताल्लिक़ माजी के तमाम मामलात एक नज़र में सामने आ गए। दूध का खाली बर्तन, कपड़ों का खाली संदूक और मंडी की खाली जेबें मुझसे सरगोशियों में कह रही थीं कि सारी मुफीद, आलिमाना और मुशफ़िक़ाना बातें सर आँखों पर, लेकिन वो सब हमारे बस की बातें नहीं हैं। वो सब। उसकी आंखें फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। डॉक्टर निहाल ने तेज़ी से बढ़कर उसकी नब्ज़ संभाली। फिर उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ सीने पर जकड़ी हुई पट्टियों में जगह बनाकर दिल की धड़कन सुनी। डॉक्टर निहाल का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। मैंने बेचैनी से निहाल की तरफ देखा। उसने मेरा बाजू पकड़ा और वार्ड के कोने में ले जाकर बोला, दिल की रफ्तार 30 हो गई है, जो आम हालात में 70 और 80 के दरमियान होती है। दिल के मुख्तलिफ हिस्सों की आवाज़ें भी बेतरतीब होने लगी हैं। इसका वक्त करीब आ गया है, इस वक्त की दुआ पढ़ दो। मैं उसके पलंग के पास कुर्सी खींच के बैठ गया और यासीन शरीफ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा। सरकारी डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। निहाल से बोला, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाएगा मगर ज़मानत के तौर पर 500 रुपये जमा करने होंगे। अय्यूब की आंखें खुलीं। उसने अपने चेहरे से बमुश्किल दीवार पर टंगे अपने खून आलूद लिबास की तरफ इशारा किया। मैं कुछ समझ गया। मैंने अपनी जेब में जाता अपना हाथ रोका और उसके लिबास की जेब से सारी रकम निकाल ली। ये 700 से ज़्यादा थे। मैंने जानबूझकर बाआवाज़ बुलंद कहा, सिलेंडर की ज़मानत में 500 रुपये जाएंगे जबकि अय्यूब के पास तो 750 रुपये से ज़्यादा हैं। मेरे इन जुमलों से उसके चेहरे पर चोटों की तकलीफ़ के बावजूद इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मैंने रकम सरकारी डॉक्टर के हवाले की और यासीन शरीफ जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दी। उसकी आंखें फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। नीम व आँखों में अब सिर्फ सफ़ेदी नज़र आ रही थी। है तो तकलीफ दे बात, लेकिन ये काम तुम ही कर सकते हो। अय्यूब से कहो कलमा पढ़े। डॉक्टर निहाल ने गले से उतार कर आला मेज़ पर रख दिया। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मैं उसके करीब गया। उसकी पेशानी पर देर तक बोसा दिया। होंठों की हरारत से उसकी आंखें खुलीं। मैंने दिल पर जब्र करके टूटे फूटे अल्फाज में उससे कहा, मैं सूरह मुल्क पढ़ रहा हूँ।
اس سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ میں اردو میں مطلب بھی بتاتا چلوں گا ایوب۔ وہ آنکھیں کھولے ٹکر ٹکر میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے سورہ ملک پڑھنا شروع کیا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، مگر تم کتنے ناشکرے ہو۔ وہ مستقل حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دھیمے سے مسکرایا اور ہاتھ سے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا کہ اسے رسی کے شکنجے سے آزاد کر دیا جائے۔ میں نے ڈاکٹر نہال کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت دے دی۔ میں نے آہستگی سے اس کی ٹانگ نکال کر پلنگ پر رکھ دی۔ اس نے ایک تیز سسکاری روکی اور پھر چپکے سے مسکرایا۔ میں آہستہ سے اس سے مخاطب ہوا، ایوب تم جانتے ہو جو دنیا میں آتا ہے اسے جانا ہوتا ہے۔ مجھے بھی مرنا ہوگا اور تمہیں بھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے اچھے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ جنت میں جگہ جگہ باغات ہیں، زمرد اور پکھراج کے محل ہیں، وہاں نہریں ہیں جن میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ میں نے آخری بار یاسین شریف کا ورد کیا اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں۔ اس کا تنفس بگڑ چکا تھا، وہ سانسیں بہت بے ترتیبی کے ساتھ آ رہی تھیں۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ رات کا تیسرا پہر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایوب، میں نے اس پر جھکتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ایوب تم ہاتھ اٹھاؤ، دعا کے انداز میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تم دیکھنا تمہاری روح بدن سے نکلتے ہی جنت میں پہنچ جائے گی جہاں دودھ اور شہد۔ اس نے کولہوں کے پاس ہتھیلیوں کے بل پڑے اپنے کمزور ہاتھ اٹھائے اور بجائے اس کے کہ ہتھیلیاں اپنے چہرے کی طرف موڑ کر دعا کرتا، ہتھیلیاں میرے آگے کر دیں۔ خالی، سوکھی اور زرد ہتھیلیاں میرے چہرے کے سامنے کانپنے لگیں۔ ان آخری لمحوں میں اسے سہارا دینے کے لیے میں نے جنت کی آسائشوں کا ذکر پھر شروع کیا ہی تھا کہ اس نے بدقت آنکھیں کھولیں اور بہت واضح انداز میں صرف ایک لفظ کہا، اونھ۔ اس کی خالی ہتھیلیاں آہستہ سے اس کے بدن کے پاس گریں اور آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔